أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله. 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 أستغفر الله العظيم الذي لا إله
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kita mulakan pertemuan kita yang barakah pada malam ini dengan membacakan Tanzil Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله بارك الله فيكم بارك الله فيكم. Ada lafaz yang saya ceritakan, lafaz yang baik kita ucapkan bagi menghargai dan mengucapkan terima kasih. Salah satu lafaz yang baik ialah barakallahu fikum. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu merupakan sedekah. Al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu sedekah. Jadi salah satu daripadanya ialah jazakumullahu khairan katsira, boleh. Ataupun barakallahu fikum pun boleh juga. Jadi mudah-mudahan pada malam ini semua dalam keadaan sihat walafiat. Di samping hujung minggu ni, difahamkan ramai di kalangan kita yang dihadiri rumahnya, dikunjungi dengan tetamu. Tak apa, dia kata, Ustaz, live tak dapat ikuti, tapi rakaman insyaAllah kami ikuti lambat sikit kemudian kerana ada tamu datang. Tak apa, tamu datang membawa rahmat. Kalau tetamu tu orang yang terdekat, untuk sesuai untuk kita turut sama dalam live, boleh dibuat terus sama. Tapi kalau mungkin tamu tu dari jauh, ada urusan yang lain, maka kita tak apalah, kita nanti boleh tengok rakaman kemudian insyaAllah dan tinggalkan komen. Dan semalam doa kita, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami dan ampunkanlah kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji. Kita akan pergi kepada surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, muka surat 529. Surah Al-Qamar, muka surat 529. Ada Kak Nora dah tulis tu, 529 kata dia. Surah Al-Qamar. Saya tulis mungkin kita akan baca ayat 7, tapi kita pindah, kita baca ayat 9. Bawah sikit lah. Kak Anis Ismail dia tulis itu. Perkataan yang baik itu sedekah. Itu mafhum hadis Nabi SAW tu. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingatkan bentuk istilah saya pesan. Istilah kita tak berapa ingat sangat nama-namanya, tak mengapa. Tetapi kita kalau ingat lebih baik. Tapi yang mustahak kita kenal. Hari itu kita ada belajar mad asli. Kita ada belajar mad badal. Kita ada belajar mad jaiz munfasil. Sebelum tu kita belajar mad far'i. Baik, isu dia apa? Isu dia ialah mad asli dengan mad badal. Kalau dia jumpa ada beberapa tanda. Kalau dia jumpa beberapa perkara. Kalau dia jumpa hamzah, ada cerita. Kalau dia jumpa mati, sukun, ada cerita. Kalau dia jumpa syiddah ataupun huruf yang musyaddad bertanda sabdu, dia ada cerita. Okey. Saya lukiskan sikit untuk kita gambaran ringkas saja. Sebelum kita cam. Ni ayat kita ni hari ni muka surat 529. 529. Okey, perhatikan. Saya buat secara ringkas, kita kenal bentuk saja. Tak ingat nama tak apa. Tak ingat nama tak apa. Okey. Saya tuliskan. Mim, alif, begini. Ini nama dia apa? Mad asli. Mim, ya. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Ini cerita kita asal. Mad asli. Asli, mad yang paling asli sekali. Inilah dia. Kemudian, mim, waw. Waw kosong sebelumnya baris depan. Ini nama dia mad asli. Okey. Kemudian, lepas daripada mad asli, kita ada pelajari namanya mad badal. Lebih kurang sama bentuk dia. Alif kosong sebelumnya hamzah. Dari atas. Nama dia mad badal. Panjang sama. 2 harakat. Kemudian, ya kosong. Mungkin bentuk dia begini. Mungkin bentuk dia ya berbeza. Tak ada kepala. Tapi yang penting ada hamzah sebelum dia. Hamzah tu sebelum dia. Mungkin hamzah tu ada rumah ke tak apa. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Sekiranya bentuk dia gitu.
Sekiranya bentuk dia gitu. Mad badal. Kemudian ada juga waw sebelumnya berbaris sebelumnya ada hamzah. Waw kosong sebelumnya hamzah berbaris depan. Jadi kita panggil a, i, u. Dua harkat. Yang ni namanya straight ni mad asli. Yang ni namanya mad badal. Okey, bila kita kat sini, kita stop. Kerana daripada sini nanti, bentuk daripada mad asli ni dia akan keluar cerita baru. Cerita baru dia apa? Mad cabang. Mad far'i. Mad cabang. Maknanya cabang daripada mad asli ni akan timbul isu baru. Okey, isu baru dia apa? Isu baru dia, kita dah cerita beberapa hari sebelum ni. Saya buat secara ringkas. Mad far'i ni mad cabang. Cabang ni ada banyak tak? Ada banyak. Okey, contoh. Wama. Contoh. Wama unzila. Wama unzila. Wama. Maknanya ini ada mad asli kan? Alif kosong. Ini cerita dia mad asli. Asas dia mad asli. Tapi dia bila sambung, dia jumpa hamzah. Unzila. Jumpa hamzah dalam dua kalimah. Oh, rupanya bila mad asli jumpa hamzah, dia ada baru nama dia. Nama dia mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Semalam kita dah belajar. Kemarin 2-3 kali kita dah belajar. Sekarang ni, ada juga, dia bukan munfasil. Dia bukan terpisah. Tapi dia satu perkataan. Memang nama dia mimma. Memang satu perkataan. Ada tak mad asli? Ada. Ni ma juga. Tapi ada tak jumpa hamzah? Ada selepas mad asli. Bukan hamzah atas ni. Hamzah atas ni tak kira. Selepas mad asli jumpa hamzah. Tapi dia satu kalimah. Dia tidak munfasil. Yang ni tadi munfasil, terpisah. Yang ni satu kalimah. Yang ni semalam kita belajar. Nama dia mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Jadi kita ada, saya ringkaskan ni bentuk. Ada mad asli, ada mad badal. Daripada sini timbul cerita baru, mad far'i. Mad far'i ni apa? Banyak bahagiannya. Salah satunya mad asli jumpa hamzah. Dalam dua kalimah, kita panggil mad jaiz munfasil, terpisah. Kemudian mad asli jumpa hamzah dalam satu perkataan, satu kalimah. Maknanya air. Ni nama dia mad wajib muttasil. Hari ni, kita nak cerita mad asli juga jumpa hamzah. Mad asli juga jumpa hamzah. Tapi bentuk dia ada beza sikit. Bentuk dia ada beza sikit. Dia berkaitan dengan huruf yang begini. Hujung dia. Sama ada dia hu ataupun dia hi. Kemudian ada cerita dia. Bentuk dia asal dia gitu. Okey, sebelum kita nak cerita panjang-panjang tu, kita pergi kepada muka surat 529. Yang mana kita pelajari. Okey. 529. Perhatikan elok-elok. Sebelum kita baca ni, kita kenal dulu. Ayat kita tak banyak. Kita akan baca bermula daripada ayat 9 sampailah bawah ayat 27. Tak banyak sangat. Kita akan baca. Okey, saya tunjuk terus pada satu perkataan. Abdana, 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 na. Ini nama dia apa? Ini nama dia apa? Mad asli. Ini nama dia apa? Mad asli. Tempat yang kedua. Fada'a, 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 fada'a. Alif kosong sebelumnya baris atas. Huruf dia ain. Itu nama dia mad apa? Fada'a juga di dalamnya itu nama dia mad asli. Okey? Itu dia nama mad asli. Cantik. Soalan ketiga. Perhatikan. Walaqad taraknaha ayah. 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 Alif kosong
sebelumnya hamzah baris atas. Ni nama dia mad apa ni? Ini ayah. Yang ayah ni betul. Ini nama dia adalah mad apa tadi? Mad badal. Nama dia apa? Mad badal. Jadi muka surat ni ada mad asli 2. Masing-masing dah jawab. Tengok cara jawabnya betul. Ada mad asli, ada mad badal. Okey, itu nama dia mad badal. Sekarang saya tunjuk perkataan yang lain. Saya tunjuk berdasarkan susunan hari tu kita belajar. Susunan hari tu kita belajar. Sekarang pergi kepada ayat 19. Ayat 19. Inna arsalna. Inna maknanya sesungguhnya kami. Inna arsalna. Di sini. Inna satu perkataan. Arsalna. Tu dah masuk perkataan yang baru. Perkataan yang kedua. Jadi dia munfasil. Mad asli jumpa hamzah. Tapi lain perkataan. Lain kalimah. Mad asli. Jadi oleh kerana mana mad asli dia? First kali kena tahu. Mana mad asli? Jadi kalau saya tanya mana mad asli dia? Inna arsalna. Saya tanya mana mad asli dia. Kalau kita nak cakap dia mad jaiz munfasil, mana mad asli dulu? Saya akan tanya mana mad asli. Bila jawab mad asli, ustaz, mad asli dia ialah na. Bila jawab mad asli dia na, alif kosong sebelumnya baris atas, saya tahu dia kenal. Dia kenal. Maknanya dia tahu itu mad asli. Okey, jumpa hamzah. Hamzah di mana? Dia dapat jumpa gitu, jawapannya dia jelas. Itu adalah nama dia mad jaiz munfasil. Kenapa nama dia munfasil? Sebab dia terpisah. Inna arsalna. Inna satu perkataan, arsalna satu perkataan. Bukan kira keseluruhan, kira hamzah dia tu. Kita nak kira lain perkataan, nak tengok huruf apa? Nak tengok mad asli dengan hamzah. Yang baki-baki huruf dia yang ke belakang tu tak apalah. Tapi nak tengok mad asli dengan hamzah. Kalau lain. Okey, sekarang kita tengok ayat yang lain. Sebelum kita nak mula baca ni. Kita nak tahu mad munfasil, mad jaiz munfasil ke mad wajib muttasil. Okey, sekarang kita tengok awal ayat 15. Ayat 15. Ni atas ni 15. Bila tengok 15. Walaqad taraknaha ayah. Walaqad taraknaha ayah. 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 Baik. Saya tak tanya saya tanya yang ni. Taraknaha ayah. Okey. Mad jaiz ke mad wajib muttasil? Kita nak tentukan dia. Kita tengok perkataan dia. Taraknaha. Satu perkataan. Ayah. Ayah maknanya tanda. Tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi maknanya ayah satu perkataan yang lain. Mana mad asli dia? Soalan saya senang je. Mana mad asli dia? Mad asli dia ustaz. Macam mana awak tahu dia mad asli? Alif kosong sebelumnya berbaris atas. Asal panjang dia berapa? Asal panjang dia 2 harakat ustaz. Okey, cuba awak wakaf kat situ. Okey ustaz, saya wakaf ustaz. Wakaf, cuba berhenti. Walaqad taraknaha. Walaqad taraknaha. Naha. Dua. Naha. Tapi oleh kerana dia jumpa hamzah, dia jumpa hamzah dalam perkataan yang berikut, perkataan lain, munfasil, maka di atasnya baru dia letak tanda mad. Nama dia ombak rindu. Bukan ombak rindu, nama dia tanda mad lah. Tanda mad. Jadi nama dia apa? Mad apa tu nama dia? Yang ini nama dia ialah mad jaiz munfasil. Kalau ayat 15, mad jaiz munfasil. Okey, mudah-mudahan dengan ulang kaji yang begitu memantapkan kefahaman kita. Sebab lepas ni kita nak pergi kepada mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Mad silah ni, mad ni makna dia panjang. Silah maknanya sambung. Tawilah maknanya panjang.
Mad silah tawilah. Mad memang baca panjang. Silah maknanya sambung. Okey, tak apa. Kita baca dulu pada muka surat 529. Bermula daripada ayat 9. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefasihan lidah. Nanti kita tengok ada ayat yang luar biasa yang luar biasa petunjuknya, isyaratnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, iaitu pada ayat 17 dan diulang lebih kurang tak silap saya 5 kali atau 4 kali. Baik, kita memula ayat 9. Bersedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat qablahum qaum Nuh fakazzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Saya ulang. 1, 2. Kazzabat قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Jaga-jaga kat sini. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad wajib. Jaiz, wajib, wajib. Munfasil terpisah. Mad wajib satu perkataan, sama langit satu perkataan, bima dengan air. Ma ni pun satu perkataan. Kita ulang ayat 11. 1, 2. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Saya ulang. Jaza ni satu perkataan. Maknanya jaza. Jazakallahu khairal jaza. Jaza tu maknanya balasan. Sebaik-baik balasan. Sebaik balasan. Kita ulang. Ayat 14. Fokus. 1, 2. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. Okey, tengok sini ayat 19. Ada mad jaiz munfasil. Ada mad jaiz munfasil. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsim mustamir.
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Panjang sikit ni. Panjang tu maknanya dia perlukan nafas lebih sikit Ayat 24 ni, hati-hati. Ini mad jaiz munfasil Faqalu lu waw kosong sebelumnya baris depan, mad asli. Jumpa abashara. Ni hamzah ni dalam perkataan yang berikutnya munfasil, dia terpisah daripada aslinya. Yang ni kita panggil mad jaiz munfasil. Kemudian dekat sini kita tengok perkataan inna idzal. Inna maknanya sesungguhnya kami. Inna idzan. Jadi inna ni ada mad asli tak dalam dia? Ada. Mana mad asli dia? Alif kosong ustaz, sebelumnya baris atas. Mana? Tu ustaz tak nampak ke? Alif kosong, sebelumnya ada huruf nun baris atas. Na. Jangan tengok sabdunya dulu. Jangan tengok huruf mad ombak rindunya dulu. Tengok na je dulu. Oh, ustaz, betul lah na mad asli. Ya, mad asli satu perkataan. Kita kat surah Al-Qamar sekarang muka surat 529. Sekarang jumpa hamzah dalam perkataan berikut. Ni nama dia mad jaiz munfasil Tapi yang hari ni kita nak bincang, ada satu mad yang berbeza sikit daripada yang kita telah pelajari lebih kurang 1 minggu yang lalu, iaitu ada hak kinayah, hak ganti nama ni. Hu, hi, tiba-tiba sebelah dia akan jumpa hamzah. Hu, hi. Kalau hu, nanti kita nampak ada satu waw kecil kat sini. Kalau hi, nanti kita nampak ada ekor ya kat sini. Kepala ya kat situ. Ya ataupun waw. Hu, hi. Yang ni nanti kita panggil dia mad silah. Tak apa. Tak ingat nama tak apa. Yang penting nampak, pernah tengok saya lukis bentuk dia. Okey, kita ulang semula ayat 24 sampai ayat 27. Kita habiskan. Daripada faqalu. 1, 2. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Cantik. Selesai. Ayat berapa tadi? 9 sampai 27 Baik. Tentang macam mana kita nak tentukan bacaan ra tu tarkib ke tafkhim, wazdu jir, qad qudir, yaumun asir. Macam mana kita nak tahu yang mana satu bila kita wakaf ada raum ke, ada ishmam ke, ada tarkib ke, ada tafkhim? Yang itu insya-Allah mendatang kita akan kongsikan. Tapi untuk hari ini saya nak kita fokus pada 2 ayat. 2 ayat yang mana dia ni adalah kira cerita baru kita hari ni. Cerita baru. Nama dia mad silah tawilah. Mad silah. Mad silah. Tengok pada 2 ayat. Yang pertama pada ayat 10. Yang kedua ayat 24. 10, 24. Apa yang saya nak cerita ialah kita tengok masih yang sama. Cerita dia ada mad.
Dan kemudian dia jadi hukum bila sebelah dia ada hamzah. Saya tulis perkataan mat. Mim dal. Mat maknanya apa? Panjang. Panjang. Mat baca. Hendaklah dibaca mat. Maknanya secara umum maknanya panjang. Kemudian, perkataan kedua ialah nama dia silah. Silah tu maknanya apa? Silaturrahim. Apa maksud silaturrahim? Menyambung hubungan rahim. Jadi dulu kita ada adik-beradik 10. Daripada rahim siapa? Tu rahim nenek, rahim tok, rahim mak kita. Rahim mak kita. Jadi kita ni menyambung rahim. Rahim daripada mak kita sambungkan hubungan. Jadi silah. Jadi kalau mat silah, panjang, dia mula dibaca panjang dengan sebab baca sambung. Baca panjang kerana sambung. Baca panjang kerana wasal. Baca panjang kerana sambung. Kalau tak sambung, Ustaz, kalau berhenti tak ada panjang. Kalau berhenti tak ada panjang. Dia panjang kerana apa? Kerana sambung. Tengok tu, saya tulis tu. Panjang kerana apa? Kerana sambung. Panjang kerana apa? Kerana sambung. Panjang kerana apa? Kerana sambung. Okey, saya tengok ayat 10 dengan ayat 24. Tengok Panjang kerana sambung. Saya ulang ni. Panjang kerana sambung. Ayat 10, come on. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ni baca panjang kan? Baca panjang kan? Ada waw kecil, ada tanda mat atas dia, baca panjang. Kenapa dia baca panjang? Sebab kita nak sambung dengan sebelah. Panjang sebab sambung. Dibaca panjang sebab sambung. Dibaca panjang sebab sambung. Sebab panjang. Dibaca panjang, dibaca mat lah senang cerita lah. Kalau tak nak sebut panjang, Ustaz tak nak sebut panjang lah, sebut mat. Okey, dibaca mat kerana kita nak sambung. Tapi kalau tak sambung, jangan panjang. Macam mana? Fada'a rabbah. Fada'a rabbah. Fada'a rabbah. Hu dia mana, Ustaz? Hu dia tak ada panjang. Mati terus. Kenapa tak panjang? Sebab tak sambung. Dia baca panjang kalau sambung. Okey, itu asas mat silah. Mat silah, asas dia mat silah. Asas ni gitu, Selalunya saya kata bentuk dia apa? Bentuk dia ha. Ha bukan ha alif tau. Bentuk dia ha tu biasanya dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil, saya tak nak istilah bahasa Arab banyak sangat. Selalunya bentuk dia hu atau hi. Hu, hi, rabbahu, rabbihi. Macam tu Okey. Sekarang itu contoh mat silah. Fada'a rabbahu, baca panjang sebab nak sambung. Fada'a rabbah, tak baca panjang sebab nak wakaf. Panjang kalau sambung. Okey, kita pergi contoh ayat 24. Come on, turun di bawah. Ayat 24. Tengok di sini, ayat 24. Hu atau hi, saya kata hu atau hi. Kita tengok daripada awal ayat. Daripada awal baris. Minna wahidan nattabi'uhu inna nattabi'uhu inna. Ni nama dia mat apa ni? Yang ada hu, hi. Nama dia mat silah. Dia dibaca mat kalau silah, kalau sambung. Kita nak sambung. Nattabi'uhu inna. Sebab baca sambung, hu tu panjang. Tapi kalau kita wakaf, kalau kita tak silah, kita tak panjang. Minna wahidan nattabi'uhu. Nattabi'uhu. Ustaz, hu tu kenapa matikan terus? Kan ada waw kecil. Ini ada hukum khas. Nama dia mat silah. Mat silah ni kita kenal dulu. Bentuk dia hu, hi. InsyaAllah kita biasa dengar perkataan begini. Saya bagi contoh. Falahu. Dalam
Dalam Quran ada kalimah falahu. Nanti ada waw kecil. Ini nama dia mad silah. Tapi kalau kita berhenti, falah. Ataupun ma'ahu. Ma'ahu. Ini contoh. Ma'ahu. Kalau kita sambung, ma'ahu. Ma'ahu. Apa? Ma'ahu. Perkataan sebelah. Kalau sambung. Tapi kalau waqaf, ma'ah. Yang tadi, falah. Kalau berhenti. Dia mat, dibaca mat kalau sambung. Baca mat apabila sambung. Kalau wakaf tidak ada mat. Ini disebut dengan nama mad silah. Nama dia apa? Mad silah. Nanti akan datang kita akan sebut. Tak apa, dia biar kita kenal bentuk je. Hu, hi, hu, hi. Huruf ha dia sebiji ujung. Tak apa, kita kenal bentuk je dulu. Istilah tak ingat, tak mengapa. Istilah ingat, lagi bagus. Belum ingat, tidak mengapa. Yang mustahak, kita faham bentuk dulu. Okey, sekarang ni, isu dia ialah, sebab kita ni ada perbincangan khas. Apa perbincangan khas kita? Perbincangan khas kita ialah, apa-apa yang berbentuk dua harakat, seperti mad asli, jumpa hamzah. Itu isu dia. Bila kita cerita mad asli jumpa hamzah, dia akan timbul sama ada mad asli tu jumpa hamzah jadi mad wajib ke? Mad asli jumpa hamzah jadi mad jaiz ke? Mad asli jumpa hamzah jadi mad silah tawilah ke? Tu cerita dia. Ada dua, ada tiga. Senang trigger nak fokus. Okey. Tengok sini. Cerita kita yang saya bawa cerita mad silah tawilah. Kenapa Ustaz tak cerita mad silah qasirah dulu? Kenapa terus tawilah? Kan saya kata cerita saya ni style orang kampung. Kita faham bentuk saja dulu, tak pakai kitab. Tapi insya-Allah tidaklah menyalahi dalam kitab. Okey, ini mad asli. Mad asli kan? Mad asli. Mad asli jumpa hamzah dalam dua kalimah. Ini nama dia apa? Nama dia ialah mad jaiz munfasil. Okey. Jumpa lagi. Contoh, tak ada perkataan mu dalam Quran ni. Satu perkataan. Mad asli lah. Mad asli. Mim waw, mati depan mu, mad asli. Jumpa siapa? Jumpa hamzah juga Ustaz. Tapi apa beza dia? Beza ni Ustaz, dia duduk satu perkataan. Oh, ini ada nama baru kan Ustaz kan? Nama dia mad wajib muttasil. Yang ini kemudian diletakkan tanda ombak rindu, tanda mad. Yang ini kemudian diletakkan tanda mad kemudian. Ustaz, ada tak bentuk-bentuk mad asli yang lain? Dia jumpa juga hamzah. Ada. Nama dia mad silah. Bihi imana. Bihi imana. Bihi. Okey, kat sini. Hi. Asalnya ada ya kecil. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Ha ya mati bawah hi. Kemudian jumpa dengan hamzah. Ha ya mati bawah hi. Ha ya mati bawah hi. Jadi ini dua harakat. Hukum dia dua harakat. Jumpa hamzah dalam dua kalimah. Dalam dua kalimah. Lalu panjangnya kita akan baca 4 ataupun 5 harakat. Yang ini Ustaz, hi tu asalnya kita baca berapa harakat Ustaz? 2. Ha ya mati bawah hi. Tapi oleh kerana sebelah dia huruf hamzah, dia jadi mad silah tawilah. Jadi kita baca 4 ataupun kita baca 5. Okey? Ustaz, kalau Ustaz cakap macam itu, macam sama je dengan munfasil. Macam sama saja dengan munfasil. Macam sama saja dengan munfasil. Mad asli jumpa hamzah 2 kalimah. Mad asli jumpa hamzah 2 kalimah. Macam sama je. Oh, tak sama. Kenapa tak sama Ustaz? Apa yang tak sama? Cuba awak tutup. Cuba awak tutup. Cuba awak tutup perkataan ni. Tutup. Apa baca dia? Mu. Berapa harakat? 2 harakat Ustaz.
Ini kalau berhenti wakaf, bacaan dia 2 harakat. Mu. Tapi kalau ini, kalau begini, kita berhenti kat situ, kita tak akan baca bihi. Tak, kita baca bih. Kenapa kita baca bih, Ustaz? Sebab isu huruf yang hak kinayah, hak kata ganti nama ni, hak dhamir dalam bahasa Arab, dia ada hukum khas. Ha dengan hu, nama dia mad silah. Ustaz, dah masuk hari yang ke-10 ni, kami dah mula pening dengan penerangan Ustaz. Alhamdulillah, kita dipeningkan. Bila kita pening, maknanya kita belajar. Oh Ustaz, saya tadi salah jawab. Tahniah kerana salah jawab. Sebab orang yang salah jawab ialah orang yang belajar. Ustaz, saya tak pernah salah jawab. Sebab awak tak pernah belajar. Ustaz, saya tak pernah pening pasal tajwid. Sebab awak tak pernah belajar. Orang yang pernah belajar mesti pening, mesti menempuh tak faham, mesti menempuh tertanya-tanya, menempuh keliru. Tetapi ingatlah, keliru itu adalah anak tangga kepada kefahaman. Orang yang faham pada hari ini, dia menempuh ketidakfahaman pada suatu ketika dulu. Orang yang benar menyampaikan pada hari ini, dia juga menempuh kesalahan suatu ketika dulu. Termasuk saya. Tak ada orang yang terus jadi betul terus. Rasulullah sempurna. Terus langsung dari Allah, terus dia pandai. Dia tak ada belajar tajwid satu jumpa apa, tak. Memang dibacakan terus tepat, terus mantap, terus ingat dan terus tak lupa sampai bila-bila. Itu insan istimewa pilihan. Kita man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Okey? Jadi ini bunga-bunga dulu. Saya tak nak cerita mad badal tu terlalu panjang. Ingat hu, hi, hu, hi. Kekeliruan, kesilapan, kesalahan menjawab, itu semua anak tangga menuju kefahaman. Yang kita kena risau, tak pernah pening pasal tajwid, tak pernah salah pasal tajwid, tak pernah jumpa huruf. Jawapan dia memang tak pernah belajar. So, jangan bimbang. Okey. Pening, Alhamdulillah. Tapi doalah. Pening untuk malam ni je lah. Jangan malam besok pening. Malam besok. Sampai kita dah malam akhir. Ustaz, makin kuat pening. Kalau makin kuat, nampak gaya kita sambung program kita nanti lagi sebulan lagi kita siapkan kurikulumnya, insyaAllah. Baik. Sekarang ni, kita pergi kepada penghayatan kita salah satu daripada ayat Quran yang dapat kita hayati. Mudah-mudahan saya doakan semua sekali ada kemampuan istiqamah, bersemangat. Saya dulu walaupun dah faham, saya akan belajar dengan guru lain. Saya akan belajar lagi, dengar benda yang sama. Sebab kadang-kadang kita terinspirasi dengan, ada orang kadang dia ajar benda yang kita dah faham, tapi dia ada skill mengajar yang berbeza. Skill mengajar yang berbeza. Baik, siapa yang belajar-belajar asyik lupa, nanti baca Sabbihisma rabbikal a'la. Lepas tu nanti ulang. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. InsyaAllah. Okey, baik. Kita tengok satu daripada ayatnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk lidzikri. Sesungguhnya kami yakni Allah, sesungguhnya kami Allah mempermudahkan Al-Quran itu untuk diingati. Fahal min muddakir, apakah ada di kalangan orang-orang yang nak memikirkan dan mengambil peringatan? Sesungguhnya kami mempermudahkan Al-Quran untuk diingati, diambil peringatan. Ada dua tafsir ulama. Ada ulama kata Allah mempermudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan kepada orang yang nak. Siapa yang nak datang, siapa yang online, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang istiqamah, ini adalah jenis orang yang muddakir, yang nakkan peringatan. Apa maksud ayat ni? Apa teguran ayat ni untuk aku? Apa amaran yang ada? Dia nakkan. Maka Allah akan permudahkan untuk dia urusan Al-Quran. Ada ulama mentafsirkan bentuk maksud lidzikri untuk ambil peringatan. Okey, yang kedua. Ada ulama mengatakan maksud sesungguhnya kami mempermudahkan Al-Quran itu untuk lidzikri adalah untuk diingat. Bukan ambil peringatan, untuk diingat dengan maksud untuk dihafal. Jadi Quran ni Allah permudahkan di kalangan hamba-Nya yang terpilih untuk hafal Quran. Sebab tu kita tengok unik. Al-Quran kan bahasa Arab. Tetapi Al-Quran ada tak orang Melayu yang hafal? Orang Melayu yang tak faham bahasa Arab? Ada. Saya pernah jumpa beberapa orang yang langsung tak faham bahasa Arab Melayu. Tetapi hafalan 30 juzuk dia tip-top.
Barang satu huruf, hampir-hampir tak pernah salah walaupun satu huruf. Tapi dia tak pandai bahasa Arab. Apa alamat tandanya? Allah mempermudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, untuk diingati. Saya pernah jumpa orang Bosnia, saya pernah jumpa orang Amerika yang tak faham bahasa Arab. Saya pernah jumpa orang Afrika kulit hitam yang tak faham bahasa Arab. Bukan Afrika, Sudan faham bahasa Arab, yang tak faham bahasa Arab. Dia tak ada latar belakang bahasa Arab, tapi ramai yang ada sekolah tahfiz menghafal Quran. Tapi pernah tak kita tengok, ada orang Rusia hafal buku bahasa Melayu tebal ni tanpa kurang satu huruf pun. Tak kisahlah dia hafal buku bahasa Melayu ke pelajaran bahasa Melayu. Dia hafal surat khabar lah, senang cerita. Surat khabar selama seminggu, semua dia hafal sebiji-sebiji. Pernah jumpa? Kita tak jumpa orang Melayu hafal tulisan buku bahasa Rusia. Tak jumpa orang Rusia hafal buku bahasa Sepanyol. Tak jumpa orang Sepanyol hafal buku bahasa apa yang setebal, lebih kurang tebalnya dengan Al-Quran. Lebih kurang. Tak akan sama, tapi lebih kurang. Tapi kita akan jumpa orang Sepanyol hafal Quran. Orang Bosnia hafal Quran, orang Afrika hafal, orang India hafal Quran, orang Pakistan kadang tak pandai bahasa Arab. Allah permudahkan Al-Quran itu untuk dihafal dan diingati. Sebab tu nak hafal Quran, kata sebagian ulama, adalah lebih mudah berbanding menghafal hadis Nabi SAW. Kerana dia istimewa, kalamullah. Allah yang istimewakan orang hambanya untuk mengingati kalamullah. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita belum mampu hafal Al-Quran, tapi kita mesti ada azam, iaitu zuriat keturunan kita mudah-mudahan ada walaupun seorang hafal Al-Quran. Dan paling kurang insya-Allah pada masa akan datang kita targetkan satu rumah minimum satu hafiz Al-Quran. Satu rumah minimum satu hafiz Al-Quran sebagai penerus kepada generasi Al-Quran kita. Jadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami mempermudahkan Quran itu untuk diingati atau diambil peringatan. Fahal min muddakir. Apakah ada yang nak mengambil dan mengingati Al-Quran tersebut? Jadi sebahagian ulama menyambut firman Allah ini supaya mereka semangat untuk rajin baca Quran, rajin belajar, rajin hafalkan. Tak mampu hafal ayatnya, hafal maksudnya, hafal pengertiannya, hafal tafsirnya, hafal tadabburnya, hafal tajwidnya, hafal caranya dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati hidup kita dunia dan akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi jazakumullahu khairan katsira. Ada satu doa yang kita nak ambil sebelum kita sudahi pertemuan kita pada malam ini, iaitu doa dia pada muka surat sebelah tapi berbentuk zikir. Kita lihat muka surat 528. Tengok sikit. 528. Tengok pada ayat 58. Tengok pada ayat 58. Jumpa tak? 528 ayat 58. Cantik ni. 5 muka surat 528 ayat 58. Laisa laha min dunillahi kashifah. Pernah dengar? Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Apa makna dia? Tidak ada yang dapat mengungkapkan tentang realiti, tentang bagaimana terjadinya hari kiamat itu selain daripada Allah. Tiada siapa pun yang dapat mengungkapkan betapa dahsyatnya tentang hari kiamat melainkan Allah. Tiada siapa yang dapat menyatakan betapa dahsyatnya, betapa gerunnya, betapa gementarnya hari kiamat melainkan Allah. Maka sebahagian ulama ambil ayat tu untuk kita baca supaya dimasukkan ke dalam hati, lisan kita, supaya kita ni jadi orang yang lebih banyak mengingati hari akhirat. Jadi tidak khusus sebagai doa, tetapi lebih kepada zikir. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Baik, jazakumullahu khairan katsira. InsyaAllah hari ini kita tak berkesempatan sangat. Next, besok, lusa dan seterusnya, saya akan usahakan supaya sebelum kita menutup pembelajaran kita, setelah kita ambil zikir dan doa yang ada dalam Quran, kita akan ulang sekali lagi bacaan kita dari awal sampai akhir. Dan kita akan tengok esok macam mana untuk saya anggarkan masa yang ada. Dan esok kita akan bezakan yang mana satu mad silah tawilah, yang mana satu mad silah qasirah. Sebab qasirah macam mad asli, tawilah macam mad jaiz munfasil. Tapi kenapa tak boleh kita golongkan sekali dalam munfasil? Yang pendek mad silah qasirah macam mad asli. Tapi kenapa kita tak nak masukkan terus dalam mad asli? Kenapa tak nak masukkan terus? Kenapa mesti ada nama baru? Bila ada nama baru, dia biasanya ada keunikan, ada kelainan.
Jadi laisa laha min dunillahi kashifah, dia biasanya zikir munajat, zikir pembersihan hati. Tujuan dia supaya kita ni membuang rasa cinta dunia, sangat kebergantungan kepada dunia, sangat rasa haus dan lapar kepada nikmat dunia. Tengok orang rumah lebih besar, tengok orang kereta lebih besar, tengok orang kebun lebih besar. Dunia tu terpanggil-panggil kepada kita, dan kita nak rawat hati kita supaya kita mampu untuk meninggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Supaya mudah-mudahan menjadi asbab kepada mudahnya sakaratul maut. Barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Mohon untuk pengetahuan, maklumat bagi yang baru mungkin semalam tak online. Kita hari Khamis saya akan usahakan ke page. Saya akan ke siaran ni, kita akan pindah ke Facebook lagi satu. Facebook dia, saya dah maklum semalam, UST tu. Iliyin Aminin, off page tu saya dah beritahu semalam. Jadi boleh tengok, kalau kata tak tahu pun nanti dalam iklan yang kita sebarkan. Facebook dia tu lah nama dia, UST. Nama saya, kemudian Iliyin Aminin selang, kemudian ada sengkang, kemudian OFF, kemudian sengkang page. Saya akan ke Facebook tu. Tapi siapa-siapa yang nak pergi dulu hari ni, nak like dulu, nak tengok dulu, nak komen dulu, boleh, tak ada masalah. Kita akan cuba usahakan. InsyaAllah pada Khamis malam Jumaat ini kita bermula. Jazakumullahu khairan kathira. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Terima kasih banyak memberi kerjasama dan doa supaya kita istiqamah dan mampu mengajak kawan-kawan kita untuk sama berada dalam talian. Kita akan menelusuri 4 perkara: bacaan, B, kemudian tajwid, kemudian sedikit tadabbur, apa peringatan pada kita, dan yang keempat ialah doa ataupun zikir. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jumpa esok insya-Allah jam 9 malam. Mungkin saya lajakkan sikit, 9.5 minit saya start. 9.5 minit hingga 9.7 minit. Sebab sekarang isyak dan sebagainya. Saya mungkin 9.5 minit ke 9.8 minit. Baru saya mulalah. Baru saya Assalamualaikum. Jadi kalau yang terlambat sikit tu masih ada masa. Siapa yang memang jenis pandai sharp, tepat, dia boleh datang terus pada 9.5 minit. InsyaAllah kita akan berada di dalam talian. Apa yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan, kelemahan juga dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm.